भाग लेंगे तो आपने कलाम को गौर से सुनना है। आपकी भरपूर तालियों के साथ खुदा के कदम करना है। मसीह में आप सबकी सलामती को आए हम खुदा के कलाम से पैदाइश उसका दूसरा बाब हालेलुया प्रेज गॉड। पैदाइश दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयत को पढ़ेंगे, सुनिएगा। सो आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन खत्म किया और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। खुदा की बात आपने पढ़े और सुने जाने पर हम सबके लिए भाई से बरकत हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा बैठूंगा थोड़ी देर के लिए, 10 या 15 मिनट के लिए प्लीज। पूरे चर्च में आपने प्रैक्टिस की, बच्चों ने भी एंजॉय किया, खेलते रहे, आपका ध्यान ज़्यादा इनमें था। प्राइवेट पानी जब भी चर्च आए तो बच्चों को भी कोशिश किया करें दुआ में उनको ठहराने की। तो खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी है कि खुदा संडे स्कूल के टीचर्स को चाहिए जरा बच्चों को लुक आफ्टर किया करें। और खुदा की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा ने आज कलाम से हमें इस बात के लिए ये रोशन किया कि खुदा ने जमीन पर हर वो चीज जो उसकी नजर में थी, जो उसके दिल में था, जो उसके रूह के मुताबिक उसने किया, और वो हर काम से जब वो उसने किया फारिग हुआ तो 6वें दिन फारिग हुआ और 7वें दिन उसने क्या किया? आराम किया। 7 का अदद अगर हम देखें ये बाइबल मुकद्दस में, इसकी हमें अहमियत मिलती है कि ये कामियत का दिन है, ये बरकत का दिन है, ये खुदा हमें इस दिन बरकत देता है। क्योंकि पूरी बाइबल में अगर आप पढ़े तो इसमें हमें बाइबल में पूरी किताब में 735 दफा हमें 7 का अदद मिलता है। हमें 7 का अदद मिलता है। अगर हम 1 से लेकर 10 तक इस काउंटिंग को देखते हैं तो हर लफ्ज का कोई ना कोई मीनिंग है, कोई ना कोई इसका मायने रखता है। हर दिन अपने दिन का, लेकिन 7 दिन का जो जिक्र हमें मिलता है वो है बरकत का दिन। खुदा ने इस दिन को क्या ठहराया? मुकद्दस ठहराया। और इसमें उसने क्या किया? बरकत दी। इस दिन को क्या किया? 7वें दिन को क्या किया? खुदा ने क्या किया?
برکت دی، مقدس ٹھہرایا۔ اگر آپ اخبار میں، خروج میں اگر آپ اسے پڑھیں، خروج میں بھی یہی لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ اخبار کی کتاب اس کا 23 باب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی ذکر ہے، اور اس میں لکھا ہے 6 دن کام کیا جائے۔ خدا نے کہا 23 باب اس کی 3 آیت، خروج اخبار 23 باب اس کی 3 آیت میں 6 دن کام کیا جائے، پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہو، اور اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سکونت گاہوں میں خدا کا سبت ہو۔ خاص آرام کا دن، 7واں دن خاص آرام کا دن۔ آرام کہاں ملتا ہے؟ پیسہ سبور 84 میں ذرا پڑھیں، 4 آیت میں یا 3 آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کرتے ہیں۔ کیونکہ جو جگہ، اگر ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سکون ملتا ہے، تو ہم دوسروں کو بھی اس جگہ پر جانے کے لیے ہدایت دیتے ہیں۔ تو بھائی پرانے پارک میں چلے جاؤ، فلانی جگہ میں چلے جاؤ، بڑی ٹھنڈی ہوا اور بڑا اچھا ماحول اور بڑی سکون دہ جگہ۔ لیکن یہ خاص آرام کا دن جو ہے، سبت کا دن جو ہے، 7واں دن جو ہے، خدا نے اسے خاص برکت سے نوازا ہے۔ اور جو لوگ 7ویں دن کو اہمیت دیتے ہیں، جو 7ویں دن کو کلام کے مطابق اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتے ہیں، تو کیا خدا اگر 7ویں دن کو برکت دے سکتا ہے تو کیا ان فیملیز کو، ان شخص کو، ان بچوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بڑوں کو، ان بزرگوں کو کیوں نہ برکت دے گا؟ خدا نے یہ خاص دن ہمارے لیے رکھ چھوڑا ہے کہ 6 دن تو کام کاج کر۔ یہ نہیں میں کہتا کہ تو کام نہ کر، اور لکھا ہے کہ تو اپنے خون اور پسینے کی کیا کھائے گا؟ اس سے روٹی کھائے گا۔ لیکن 7ویں دن میں تجھے کہتا ہوں، میں تجھے ہدایت دیتا ہوں کہ وہ تیرے لیے خاص دن ہو اور مقدس ماحول اس میں پیدا کیا جائے۔ اور جب ہم اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو خداوند ہمیں اسی دن برکت دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند نے اس بائبل مقدس میں، پوری بائبل کو آپ پڑھ لیں، 735 مرتبہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اگر آپ کیلنڈر کو بھی دیکھیں، اگر آپ کیلنڈر کو بھی دیکھیں، پوری دنیا میں اگر آپ اس کیلنڈر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس 7 دن کے 1 سے لے کے 7 دن تک جو اپنے آپ کو یعنی کہ زمین پر مصروفیات رکھتے ہیں، اور 7ویں دن اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں خدا کے ساتھ مل کر اپنا وقت گزارتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور 7واں دن اگر آپ دیکھیں، 7 دن کا جو ہمیں وقت دن کا ذکر ملتا ہے پوری بائبل میں، 7 چراغ کاشوا میں اگر ہم اس کو مطالعہ کریں تو اس کا ہمیں 7 چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پہلا ہمیں ملتا ہے کہ 7 چرچز کا، پہلے اگر کاشوا پہلا باب اگر ہم دیکھیں تو 7 کلیسیاؤں کا ذکر ملتا ہے، 7 روحوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، 7 ایک وہ جو حواد ہے
اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. 7 اس کی آنکھیں ہیں اور 7 ہی اس کے سینگ ہیں. اس کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے. 7 کا ہمیں ذکر ملتا ہے. خدا جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے تو وہ 7ویں دن کرتا ہے. خدا جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے تو وہ 7ویں دن ہی کرتا ہے. خدا نے نوح کو کہا کہ جا کشتی بنا. اس نے کشتی بنائی, خدا کا حکم مانا, اس نے کام کاج کو مکمل کیا. جب کشتی مکمل طور پر بن گئی, جب کشتی مکمل طور پر تیار ہو گئی تو وہ اس نے کیا کیا, سب خدا کی ہدایت کے مطابق جو کچھ بھی اسے کہا گیا ان سب کو کشتی میں لایا اور خدا کی حضوری میں جھکا اور خدا نے باہر سے دروازہ کو بند کر دیا. پھر کیا ہوا, وہ 7 دن تک اندر رہے, دعا میں رہے. پھر 7ویں دن بارش کا ہونا شروع ہوا اور جب بارش ہوئی اور بارش ہوتی رہی, دنیا کا خاتمہ ہو گیا. اور جب نوح نے دیکھا کہ بارش رک گئی ہے تو پھر اس نے 7ویں دن اس جانور کو, کبوتر کو ہوا میں چھوڑا. اور جب اس سے وہ جو باہر گیا اس نے دیکھا کچھ بھی نہ ملا, پانی ہی پانی تھا. اور پھر وہ واپس اپنی کشتی میں واپس آ گیا. پھر انہوں نے 7 دن پریئر کی, 7 دن خدا کی حضوری میں جھکتا رہا اور 7ویں دن پھر خدا نے نوح سے کہا کہ اب تو دروازہ کھول, اور پھر اسے باہر بھیجا. اور جب وہ پھر اسے باہر بھیجا تو پھر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا, خدا نے اپنی بات کو پورا کیا. اور 7ویں دن کیا ہوا, اور ایک وہ کیا, کس کا, ایک زیتون کے درخت کا پودے کی ڈالی وہ واپس لے کے آئے. اور آپ 7 کا اگر ذکر دیکھیں تو کلام مقدس میں جب نوح کے وقت میں وہ بارش کا سماں تھا, جب خدا نے اپنی قسم انسان کے ساتھ, نوح کے ساتھ, اس گھرانے کے ساتھ باندھی, تو اگر آپ دیکھیں تو ایک فضا میں, ایک بادلوں میں ایک ایسی ایک نماز ظاہر ہوتی ہے. وہ سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ کلر دار, کلر سی ایک نشان ہمیں ملتا ہے. اس میں بھی 7 ذکر ہے. خدا نے وہ ظاہر کیا کہ یہ جو میں آج آپ کو یہ بادلوں میں 7 رنگ کا نشان دکھا رہا ہوں, اس بات کا میرے تمہارے ساتھ عہد ہے کہ میں آج کے بعد زمین پر انسان کو پانی کے ساتھ نہیں خاتمہ کروں گا. اور 7ویں دن خدا نے پھر انسان کو زمین پر اپنے پاؤں رکھے اور نوح نے شکر گزاری کی. 7ویں دن پھر جا کے پھر خدا کی حضوری میں اس نے سب نے, پورے گھرانے نے سر نہو کو کے خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی اور خدا نے انہیں برکت دی. اور خدا آج بھی جب بھی ہم 7ویں دن فیملی کی صورت میں خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں کیا برکت دیتا ہے, اور برکت دیتا ہے. اور وہ اپنے مانگنے سے پہلے ہمیں ہر ضرورت کو وہ جانتا ہے کہ جب میرا بیٹا 7ویں دن میرے پاس آئے گا تو میں اسے ایک گفٹ دوں گا. اور خدا ہم جب ہم چرچ آتے ہیں بے شک ہم خالی ہاتھ آتے ہیں, لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں خالی ہاتھ نہیں بلکہ برکت سے بھر کے جاتے ہیں. ہاللیلویا, ہم برکت سے بھر کر جاتے ہیں. اسی لیے یسایہ بھی کہتا ہے کہ تو, کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے فرمایا کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. اور جب تو میرے پاس آئے گا, میرے گھر میں آئے گا تو مجھے پکارے گا. تو خروش میں کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر تو میں تیرے روٹی اور پانی پر 7ویں دن میں تجھے کیا دوں گا, برکت دوں گا. 7ویں دن
मैं तुझे बरकत दूंगा। जब भी तू बड़े ईमान के साथ तू मेरे घर में आएगा, क्योंकि उसका घर क्या है? दुआ का घर है। ईसाया में हम देखते हैं, ईसाया की किताब में से हम इसके सबत के दिन के मुताबिक देखेंगे कि खुदा ने सबत के दिन को खास बरकत से नवाजा है। खुदा ने सबत के दिन को खास सातवें दिन हमें बरकत से नवाजा है, और वो हमें बरकत देता है, और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारी तमाम बातों को, हमारी तमाम उन चीजों से वाकिफ है जो वो हमें देने की कुदरत रखता है। 58 चैप्टर ईसाया 58 अच्छी जवाब उसकी 13वीं आयत। ये सुनिएगा बड़े गौर से कि सबत के दिन की बरकत का राज खुदा ईसाया नबी पर जाहिर करता है, और लिखा है अगर तू सबत के दिन, अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोके और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो। अगर तू ऐ इंसान, अगर तू सबत के रोज अपने कदम पर रोके, किस बात के लिए? चर्च जाना से नहीं, दूसरे कामों से रोक ले कि भाई 12 बजे तक या 1 बजे तक मेरा यीशु के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरे यीशु के नाल अपॉइंटमेंट है। अगर किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया ना, तो आधा घंटा पहले पहुंच की लेनी पैदी है, पर्ची लेनी है। ये यीशु के साथ अपॉइंटमेंट का दिन है। अगर तू सबत के दिन अपने कदम को रोके और अपने काम काज की तरफ क्या कहे कि सबत मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी के तालब ना हो। हालेलुया। और सबत को रास्त और खुदावंद का मुकद्दस कॉन्वोल्यूशन कहे और उसकी तंजीम करे, उस दिन की इज्जत करे और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और लिखा है कि अपने कारोबार ना करे, अपनी खुशी बेफायदा बातों में दस्तबरदार रहे। अपनी खुशी से इन सब बातों से दस्तबरदार रहे, खुदा कह रहा है। ये रब्बुल फाज फरमा रहा है, जैसे ना के पादरी ना के बिशप ने कलाम किया, ना कि किसी ने किसी को सुनाने के लिए कहा, बल्कि खुदा ने कहा कि जब तू कलाम नासिर फरमाता है तो बिला तफसीर वापस नहीं जाता, बल्कि जिंदगियों पर असर करता है। हालेलुया। मेरा ईमान है कि 7वें दिन आपके लिए ये दरवाजा खुलता है, और जो दरवाजे में दाखिल होता है वो उसकी मेज में शामिल हो जाता है, वो उसकी रफाकत में चला जाता है, वो उसकी सुनरगाह में बैठ जाता है और अपनी दिल की बातें उससे शेयर करता है। वो उनसे हम कलाम होता है और उनकी दरखास्तों को सुनकर उन्हें जवाब देता है। वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी कुव्वत के साथ जब वो बड़ी आजिज़ी के साथ उसके पास चला जाता है तो खुदा उसे तन्हा नहीं छोड़ता। अपनी बातें को पूरा देख, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तू मुझे पुकार, ऐ बोझ के दबे तकलीफे लोगों, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें आमीन। हालेलुया। फिर आगे क्या कहते हैं, बड़ा खूबसूरत, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा। कब? जब तू उसके घर में आया करे। हालेलुया। और तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। कितने ले चलेगा? दुनिया की बुलंदी। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर। ज़बूर में क्या कहता है कि खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें, खुदावंद में मसरूर है
تو وہ تیرے دل کی مرادیں نہ کہ تو کام کاج میں مشغول ہے تو دنیا کی ہی باتوں میں رہے گا، نہ کہ روحانی دنیا میں۔ یہ آج کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ پاویں بڑے کا بڑا پادری ہو گیا چک کے مارتا، کہنا میں انہوں چکانا، انہوں کوڑے مارنا، پھر بڑا اپنے آپ استاد بنتا ہے۔ کیونکہ جو دکھا ہے کلام میں، جو تو استاد کہتا ہے تو زیادہ سزا پائے گا۔ آج یہ ہمارے لیے بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں سات دن کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ اور یہ کیا کہ میں تجھے بلندیوں پر ہر وہ چیز جو اس کا اچھا خزانہ ہے۔ کون کون کہتا ہے کہ ہمارا یسوع کمزور ہے؟ کوئی کہے گا ساڈا خدا کمزور ہے، ساڈا خدا غریب ہے؟ اس کے خزانے لبالب لبریز ہیں۔ ہاللیلویا! اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ پہلے تم اس کی راست بازی پہلے تم اس کی راست بازی کو ڈھونڈو تو ساری چیزیں تم کو ہاللیلویا ساری چیزیں تم کو۔ تو میں لکھا ہے کہ میں تجھے بلندیوں پر لے جاؤں گا، تو مجھ میں مسرور ہو جا اور سبت کے دن کو اپنا مقدس پاک ماحول میں لے آ۔ اپنے دل کو کھول، اس سے ساتویں دن کو اپنے اندر جگہ دے، میں تجھے برکت دوں گا۔ آج کلیاں ہیں ہم نے ساڑھے چھ سب نے، کوئی ایسا شخص وہ کہتے ہیں میں کامل ہوں، نو کامل نہیں، کامل یسوع مسیح ہے جو پاک ہے۔ اسے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور آگے کیا لکھا ہے؟ بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ خداوند آسمان اور زمین کا بنانے والا رب، اس کے منہ سے لکھی ہوئی باتیں آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ میں تجھے یعقوب کے گھرانوں کی میراث میں سے کہلاؤں گا۔ ہاللیلویا! ابراہیم یعقوب کا خدا آج بھی ہماری فکر کرتا ہے، آج بھی وہ ہمارے لیے سوچتا ہے۔ اس نے زمین پر اپنے بیٹے کو بھیج دیا، 7 کا عدد۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں، اس نے خدا یسوع مسیح نے 7 مرتبہ اپنے آپ کو زمین پر اپنے اختیارات کو بتایا ہے۔ کیا کہا؟ قیامت اور زندگی، راہ حق اور زندگی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی دروازہ میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ 7 چیزوں کا 7 مرتبہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، اپنے اختیارات کو ہمارے درمیان میں ظاہر کر دیا۔ 7 کا دن ہمارے لیے بہت باعث برکت کا دن ہے۔ ہمیں اس کے متعلق سوچنا ہے، اس کے متعلق
हमें अपने आप को उसमें ढालना है। और जब हम इसे अपने आप को उसमें ढाल लेंगे, और खुदा यीशु मसीह ने एक और जगह है, एक और हम दुखों के अयाम में, रोज़ों में जब खत्म होते हैं तो सात कलमात को हम अदा करते हैं। सातवें कलमे में खुदा ने कहा कि तमाम हुआ। हालेलुया। बरकत थी। वो बरकत क्या थी? वो बरकत क्या थी? वो मेरे और आपके गुनाहों को वो उठा लिया। जिस तरह यूहन्ना कहता है कि वो देखो खुदा का बरका जो खुदा गुनाहों को उठा लिया। सात कलमात, सात अख्तियारात, सात का अदद हमारे लिए बरकत का अदद है, हमारे लिए जिंदगी का अदद है, और हमारे लिए इसी में भलाई है कि हम अपने आप को सातवें दिन खुदा की हुजूर में दें, और खुदा हमें बरकत दे और हमें सातवें दिन में इसी तरह कायम रहने की तौफीक दे। यीशुआ में भी अगर हम देखें, यीशुआ छठे बाब की एक छोटी सी कहानी उसमें लिखी हुई है। यीशुआ छठे बाब की पहली आयत से मैं भी 20 या 15 तक आयत में उसमें एक छोटी सी कहानी आयती है कि एक नमान कोड़ी था। नमान कोड़ी का जिक्र सुना? यीशुआ की किताब अगर आप पढ़े, उसमें एक नमान कोड़ी था, उसको कोड़ था, वो सूबेदार था और अच्छे ओहदे पर था, और एक शख्स ने, एक लड़की ने उसे कहा कि अगर तू हमारे आका के पास होता तो ये तेरा कोड़ चला जाता। और वो बड़े ईमान के साथ यीशुआ के पास गया, और जब यीशुआ के पास गया, तो जब यीशुआ के पास पहुंचा तो उसने अपने कासब को भेजा, अपने नौकर को भेजा कि जा नमान को कह कि यरदन में जा तो 7 गोते लगा। हालेलुया। उसे कहा कि 7 गोते लगा, और जब वो उसने 6 गोते लगाए, और जब वो 7वीं दफा वो पानी में गया तो खुदा ने अपनी बरकत उसके जिस्म में उड़ेली, उसको शिफा मिली, और वो 7वें गोते के जब ऊपर आया तो उसका जिस्म कोर्ट से जाता रहा, बच्चे की हालत हो गई। तो आज भी एक सबक है हमारे लिए कि 6 दिन बेशक हम जो मर्जी करते हैं, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, करते हैं गुनाह, कभी थल्ले, कभी ते, कभी झूठ, कभी बाढ़, कभी छाट, करते हर काम का इसमें हो रहा है। और 7वें दिन जब हम उसके घर में आके यीशु मसीह के पास उसकी हुजूरी में झुकते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, और जब हम अपनी गलती खताओं का इकरार करके जब उठते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि जा बेटा, तेरे गुनाह तेरे ईमान के वसीला से माफ हुए। और जब हम 7वें दिन आगे अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने आप को उसकी हुजूरी में रखते हैं, तो वो कहता है, तू कहते करने में धीमा और शक करने में नहीं बात खुदा है। हालेलुया। अगर वो समंदर में अगर डिप करके 7वें दिन बड़े ईमान के साथ नीचे गया, और जब ऊपर आया तो उसका कोड़ चला। खुदा हमें भी ऐसा होने की तौफीक दे, क्योंकि हम भी अंदरूनी तौर पर कोड़ से भरे हैं। हम अंदरूनी तौर पर कोड़ से भरे हैं। साफ लिखा है किताब में, साफ यीशु मसीह कह रहा है। फकीर फरीसियों क्या है? उस वक्त फकीर फरीसियों क्या है? आज साढ़े आसमी कि ऐसा सफेदी भी कब्र, ऊपर से तो बड़ी साफ सुथरी हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे क्या है? कब्र में क्या है? इसमें लिखा है ऐसा सफेदी भी कब्र हो, ऊपर से तो तुम बड़े साफ सुथरे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गंद भरा है। आज हमारे लिए भी है। हम अंदर से कड़वाहट से, बदी से, लालच से, गाली से, नशे से, हर बुराई से भरे हैं।
وہ ہمیں اندر سے بھی صاف لکھا کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ہلیلویا. تو خداوند آپ کو اور ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے 7ویں دن کے لیے برکت کا سبب بنے. یسوع کے نام میں آمین.